नमस्कार, म सलिना। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। र लोकसभा चुनाव आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी रहेको छ र धेरै उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार प्रसार कार्यक्रम तीव्र गतिमा चलाइरहेका छन्। यसै क्रममा दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका टिएमसी भागप्रमुख प्रार्थी गोपाल लामाको प्रचार प्रसार कार्यक्रम आज चोपडामा रहेको छ र चोपडाबाट हामीले तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। गोपाल लामाले चोपडामा यसरी यहाँ पथसभा गरिरहेका छन् यहाँको जनसमर्थकहरूसँग र यहाँको जनसमर्थकहरू उहाँलाई यस पथसभामा सहभागिता बन्न पाउँदा धेरै उत्साहित बनिरहेका छन्। धेरै खुसी भएर उहाँलाई पथसभामा सहभागिता जनाइरहेका छन् भने यहाँ चोपडामा धेरै मानिसहरूको धेरै जनसमर्थकको उपस्थिति रहेको छ। टिएमसीका जनसमर्थकहरूले टिएमसी भागप्रमुख प्रार्थी गोपाल लामालाई धेरै उत्साहको साथमा यस चुनावी सभामा यस चुनावी पथसभामा यसरी उनलाई साथ दिइरहेका छन्, सहयोग पुर्याइरहेका छन्। र हामीले तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं धेरै जनसमर्थकको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ मानिसहरू नाच्दै गाउँदै गोपाल लामालाई साथ दिइरहेका छन्, उनलाई सघाइरहेका छन्, यस पथसभामा सहभागी बनिरहेका छन्। धेरैजना मानिसहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ। टिएमसी समर्थकहरूको यहाँ उपस्थिति रहेको छ भने टिएमसीको दलीय झण्डासँग उनीहरू मैदानमा यसरी पथसभा गर्न उत्रिएका छन्। सदस्यहरू र जनसमर्थकहरूको उपस्थिति रहेको छ भने यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यहाँ नारीहरूले उनीहरूको परम्परा अनुसार परम्परागत यसरी सजिएर भेषभूषामा गोपाल लामालाई यस पथसभामा साथ दिइरहेका छन्। यस पथसभामा उनीहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन्। र अहिले भने हामी तपाईहरुलाई चोपडाबाट यो दृश्य देखाइरहेका छौं। यहाँ टिएमसीका जनसमर्थकहरूले गोपाल लामालाई यसरी स्वागत जनाएका छन् र भव्य मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। धेरै भिडहरू हामी तपाईहरुलाई अहिले देखाइरहेका छौं। यहाँ वृद्ध महिला पुरुषदेखि लिएर धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। यसरी नाचगान गरेर धेरै उत्साहको साथमा गोपाल लामालाई स्वागत जनाइरहेको छ यतिखेर। र तपाईहरुलाई हामी यो दृश्य चोपडाबाट सिधा देखाइरहेका छौं। र गोपाल लामाको प्रतीक्षामा चोपडाका टिएमसी जनसमर्थकहरूले उहाँलाई यसरी बाटो हेरिरहेका छन् र यसरी उनलाई यहाँ भव्य स्वागतको निम्ति तम तयार गरिएको छ। धेरै मानिसहरूले यहाँ उपस्थिति जनाइसकेको छ, धेरै मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। यहाँ र चोपडामा आज भने गोपाल लामाको चुनावी प्रचार कार्यक्रम रहेको थियो र यसै क्रममा चोपडामा धेरै मानिसहरूले उपस्थिति जनाइसकेको छ भने उनी अबको केही क्षणमा स्टेजमा आइरहेका छन् र मानिसहरू उनलाई कुरेर यसरी बसिरहेका छन्। अबको केही क्षणमा गोपाल लामाले यहाँको टिएमसी जनसमर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। र तपाईहरुलाई हामी यो सिधा दृश्य चोपडाबाट देखाइरहेका छौं। এখন আমরা বরণ করব আমাদের এই মহৎ সমাবেশে আমাদের সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত
प्रार्थी गोपाल लामा महाशयको र गोपाल लामाको प्रस्थान स्टेजमा भइसकेको छ र अबको केही क्षणमा नै चोपडावासीलाई उहाँले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। এই মিডিলে রাস্তাটা আপনার ছাড়েন না, আপনারা ছাড়েন, দরকার হলে সাইডে যান, মিটিংটাই বরবাদ হয়ে যাবে। মুজিবর তোমরা ছাড়ো না এই রাস্তাটা, চলে যাও এক এক করে, বেরিয়ে যাও ওই ডান দিকে বা দিকে বেরিয়ে যাও, ঠিক আছে? এদেরকে যেতে দাও, বা দিক থেকে যেতে দাও, এদিকে রাস্তা দাও, এদেরকে যেতে দাও। ভাই খালি করো, যেতে দাও, যাও যাও যাও। বোনেরা, আদিবাসী বোনেরা, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন, সামনের দিকে চলে আসুন, চলে আসুন। ভাই আইনুল ভাই, রাস্তায় যারা আছে ওখানে বসায় দেন, বসায় দেন, রাস্তাটা জাম হয়ে যাক, রাস্তাটা জাম হয়ে যাক, বসায় দেন। শরীর রাস্তার মধ্যে বসো না ভাই, ওদের কি করছো, বসায় দাও না লোককে। আমার হৃদয়ের অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে আজকের এই সভার সঞ্চালক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মঞ্চে রয়েছে আমার আপনার কথা চোপড়ার উন্নয়নের বিশারদ আপনার আত্মীয় মাননীয় হামিদুল রাজন। শুধু একটা কথা বলবো, যে দলটি, যে বিজেপি দলটি যাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দুর্নীতিতে ভরা, যারা শুধুমাত্র মানুষের টাকা খেয়ে আজকে পুষ্ট হয়ে বড় হয়েছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের সকলের এই প্রিয় পাত্র শ্রদ্ধেয় গোপাল লামাজি, যিনি জোড়াফুল চিহ্নে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিধায়ক, চোপড়ার সর্বক্ষণের সাথী, চোপড়ার বিপদের আপদের সাথী, চোপড়ার চৌকিদার জনাব হামিদুর রহমান সাহেব সহ আমাদের ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি, সহসভাপতি সহ এক চাপ নেতৃত্ব, নাম বলতে গেলে অনেকক্ষণ লাগবে। এখানে আমাদেরকে সবচেয়ে খবর রাখতে হবে, আমাদের রাজ্যে 28টা জেলার মধ্যে, 28টা রাজ্যের মধ্যে আমাদের রাজ্য একমাত্র এরকম আছে যেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। ওনার হাত মজবুত করার জন্য আমাদের সকালে হতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল কংগ্রেস যেরকম কাজ করছে সেরকম অন্য কোনো রাজ্যে কাজ করতে পারে না এখন পর্যন্ত। আপনারা জানেন এখানে যে উনি জনমুখী প্রকল্পগুলো আমাদের রাজ্যে আছে, অন্য কোনো রাজ্যে নেই। আমি একদম 100% বলতে পারি, কারণ আমি অনেক দিন চাকরি করেছি, 30-35 বছর চাকরি করেছি। তার মধ্যে আমি দেখেছি এখানকার যেগুলো প্রকল্প আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন সেগুলো এখন পর্যন্ত আমাদের বাঙালির কোনো দিন দেখিনি। এখন সেই জন্য আমাদেরকে আর যে বয়স লোক থেকে বাচ্চা অবধি, স্টুডেন্ট থেকে বা মহিলা বালিকা সবার জন্য কোনো না কোনো প্রকল্প আছে। সব জিনিসই আমরা দেখছি, আমরা নিচ্ছি। আমরা রাজ্য থেকে যেগুলো সুবিধা দিয়েছে আমরা নিচ্ছি, কিন্তু আমরা কেন অন্যকে ভোট দিতে যাবো? আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সব জিনিস আমরা রাজ্য থেকে নিচ্ছি কিন্তু দেওয়ার বেলা অন্যকে দিচ্ছি, সেরকম কোনোদিন হতে পারে না। এবার আপনাদেরকে চিন্তা করে, একদম মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করে তৃণমূলকে যে কোনো হোক দিতে হবে, শহরে নিয়ে আসতে হবে, সো দ্যাট আমরা আর ভালো উন্নয়ন করতে পারবো। তো আপনাদেরকে আমি বেশি বলবো না, আজকে আপনাদেরকে আমি শুদ্ধ অনুরোধ করতে এসেছি কি 26 তারিখে যে মহত্বপূর্ণ ভোট হতে যাচ্ছে সেখানে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে আমাকে অবশ্যই আপনারা 1 নম্বরে আমার নাম আছে, 1 নম্বর বটনে আপনাকে বুটাম টিপে তৃণমূল কংগ্রেসকে জয় করাতে হবে আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত শক্ত করতে হবে। আমরা পাহাড়ে রেডি আছি, আপনারা শিলিগুড়ি আর চোপড়াও রেডি আছে আমি জানি। আপনাদেরকে বিশেষ অনুরোধ করছি 26 তারিখ আপনারা কোনোভাবে ভুল করবেন না। ধন্যবাদ।
गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।